نیت اچھی ہے تو جان بوجھ کر غلط کام آپ کرو گے تو وہ غلط کام جائز نہیں ہو جائے گا۔ مثلا ہمارے پڑوس میں غریب لڑکی رہتی ہے، بہت غریب، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر سونار کی دکان ہے، ہم سونار کی دکان میں گھس گئے، چوری کی، اس کا سونا وونا چرا کے لائے، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ ہم اس سونے کو اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اس غریب لڑکی کی شادی کروا دیں گے اس سے۔ دیکھیے ہماری نیت اچھی ہے لیکن ہم جان بوجھ کر غلط کام کر رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کر اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے، اس میں نیت ہماری اچھی ہوگی تو وہ برا کام ہمارا اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اگر دھوکے سے ہم غلط کام کر رہے ہیں اور نیت اچھی ہے تو اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ مثلا صدقہ ہم کسی غریب کو دینا چاہ رہے ہیں اور وہ آدمی اپنے آپ کو غریب بتا رہا ہے اور ہم دھوکے سے غریب سمجھ کر اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ امیر آدمی ہے تو اللہ رب العالمین صدقے کو قبول کر لے گا، کیونکہ ہماری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، امیر کی مدد کرنے کی نہیں۔ دھوکے سے ہم نے کسی چور کو دے دیا، اللہ معاف کر دے گا اور اس صدقے کو قبول بھی کر لے گا اور ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت چور کو مدد کرنے کی نہیں تھی بلکہ غریب کی مدد کرنے کی تھی۔ تو میرے بھائیو، عمل صالح اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جنگل میں ایک آدمی جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر سامان لگا ہوا ہے، تھک جاتا ہے، ایک جگہ اپنے اونٹ کو درخت سے باندھ کر سو جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹ غائب، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹ غائب۔ پورے جنگل میں تلاش کرتا ہے، پورے جنگل میں تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو اونٹ کہیں نہیں ملتا۔ کبھی اس جھاڑی، کبھی اس جھاڑی، کبھی اس پہاڑی، کبھی اس پہاڑی، ہر جگہ وہ تلاش کرتا ہے لیکن اس کو اونٹ کہیں نہیں ملتا۔ تھک ہار کر بیچارہ، تھک ہار کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ تو میرا اسی جگہ پر بندھا ہوا ہے۔ جب اس نے اونٹ کے سامان کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں ہے، ایک پھل بھی کم نہیں ہے، ایک کپڑا بھی کم نہیں ہے۔ جیسا اس نے اونٹ پر سامان کو لادا تھا، باندھا تھا، وہ سامان ویسا ہی کا ویسا اس اونٹ کے اوپر بنا ہوا اور لگا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے خوشی میں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ مارے خوشی کے یہ الٹے جملے بول دیا، مارے خوشی کے الٹے جملے بول دیا۔ اور ان الٹے جملوں کو سنو، کیا ہیں یہ الٹے جملے؟ وہ مارے خوشی کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور مارے خوشی کے بولتا ہے، اللہم انت ربی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے۔ دیکھیے اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے، اللہم انت عبدی، اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ کتنے خطرناک جملے ہیں! کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ سکتا ہے؟ یہ آدمی الٹے جملے بول گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ لیکن اللہ مسکرا دیا، اس کی یہ گفتگو سن کر مسکرا دیا، جبکہ اس آدمی کو برباد کر دینا چاہیے تھا، ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ فرعون نے اس سے بھی زیادہ خطرناک جملے بولے تھے، فرعون نے اس سے بھی زیادہ خطرناک جملے بولے تھے۔ کیا کہتا تھا وہ؟ فرعون اس سے زیادہ خطرناک جملے نہیں، یہ فرعون سے بھی زیادہ خطرناک جملے یہ بولا۔ فرعون اس سے زیادہ خطرناک جملے نہیں بولتا تھا، فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون نے صرف اتنا کہا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے نہیں کہتا تھا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، وہ اللہ سے نہیں کہتا تھا۔ فرعون صرف اتنا کہتا تھا اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب مانو۔ لیکن رات میں جب وہ سوتا تھا اور رات میں جب وہ اٹھتا تھا تو
दुआ मांगता था अल्लाह ही से कि अल्लाह मुझे लोगों की नजरों में इज्जत वाला बनना था, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन मेरा रब तो तू ही है। रात में वो अल्लाह ही को पुकारता था, लेकिन लोगों से कहता था कि तुम अपना रब मुझे मानो, कोई अल्लाह नहीं है, मैं तुम्हारा रब हूँ। अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने सिर्फ इतना कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ने फिरौन को कैसे बर्बाद किया, कैसे बर्बाद किया? दरियाए नील के अंदर उसको गर्क कर दिया, डुबो दिया। जब उसकी लाश तैरने लगी तो उसकी लाश को निकाल कर समंदर में बाहर फेंक दिया। लोगों ने उसकी लाश को दोबारा समंदर में फेंक कर बहाना चाहा कि समंदर में बह जाए, लेकिन जब फिरौन की लाश को समंदर में डाला गया, समंदर ने उस लाश को निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसकी लाश को जमीन में दफनाने की कोशिश की गई, जमीन ने भी फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं किया, जमीन ने भी फिरौन की लाश को निकाल कर बाहर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने कहा था कि हम फिरौन की लाश की हिफाजत करेंगे, उसको लोगों के लिए निशानी इबरत बनाएंगे। आज भी फिरौन की लाश लोगों के लिए निशानी इबरत बनी हुई है। मेरे भाइयों, फिरौन को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया और आज भी फिरौन की लाश निशानी इबरत बनी हुई है। लेकिन फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोलने वाला यह आदमी जिसने कहा अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, वाकई तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। अल्लाह ने इस आदमी को न कोई सजा दी है, न इसको आजाद दिया है, न इसको गुनाह दिया है, बल्कि मुस्कुराया और इसको माफ कर दिया है। इसलिए कि दोनों में फर्क है। फिरौन जब लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, तो वो जानबूझकर कहता था, और इस आदमी ने जो कहा वाकई तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, तो ये आमदन नहीं कहा, कसदन नहीं कहा, उसके दिल में ये नियत ही नहीं थी कि मैं अल्लाह को अपना बंदा कहूँ, बल्कि मारे खुशी के वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है। मारे खुशी के कह गया तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा मैं तेरा रब। वो उल्टे जुमले, हालांकि कहना वो ये चाह रहा था, उसके दिल में नीयत ये थी कि वाकई तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, वाकई तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के उसकी जबान से निकल गया वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। तो अल्लाह जानता है, फरमाया इसके दिल में मुझे बंदा मानने की नीयत नहीं थी, मैं दिलों के हाल को जानता हूँ, ये दिल से मुझे रब मानता है। हाँ, धोखे से उसकी जबान से निकल गया है, जानबूझकर नहीं, अल्लाह ने माफ कर दिया है। देख रहे हैं आप, अगर यही बात जानबूझकर कह दी जाए तो अब ये बताइए, यहाँ जलसा हो रहा है और हम जानबूझकर शोर कर रहे हैं, तो आमदन हंगामा कर रहे हैं, फिर कसदन लोग चिल्ला रहे हैं, उलमा आपको मना कर रहे हैं, भाई शोर मत कर, खराब शोर कर रहे हैं, फिर सोचिए आमदन और कसदन है या नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि आमले साले क्या है। इतनी सी बात सोचिएगा, इतनी सी बात। एक आदमी को अल्लाह ताला कयामत के दिन बुलाएगा, पूछेगा ए मेरे बंदे बता तूने मेरी राह में क्या किया है, मैंने तो तुझे पूरी जिंदगी दी, तूने क्या किया। वो हंसते हुए आएगा और कहेगा अल्लाह तुझे नहीं मालूम। अल्लाह कहेगा मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन तेरे मुंह से सुनना, बोल तूने मेरी दी हुई जिंदगी के साथ क्या किया। कहेगा अल्लाह मैंने तेरी जिंदगी को तेरी राह में लुटा दिया, मैं फला फला जंग में गया, लड़ा, कई काफिरों को मारा और फिर मैं मारा गया, काफिरों की तलवार मेरी गर्दन पर लगी और मैं कट गया, तेरी राह में मैं कत्ल किया गया। अल्लाह कहेगा ए फरिश्तो ये झूठ बोल रहा है, आए फरिश्तो ये झूठ बोल रहा है, इसको पकड़ो और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। अब बहस देखिए, बहस। वो आदमी आए, कहेगा अल्लाह मैं झूठ बोल रहा हूं, आए अल्लाह क्या मैंने अपने घर और मकान को नहीं छोड़ा था, क्या मैंने अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा था, क्या मैंने अपनी बिल्डिंग अपनी प्रॉपर्टी और जमीन और जायदाद को नहीं छोड़ा था, क्या मैं मैदान जंग में नहीं गया था, क्या मैं तलवार नहीं चलाया था, क्या मैं कई काफिरों को मारा न था, क्या काफिरों की